فرماتا ہے اقرا پڑھیے، اقرا پڑھیے۔ جس قوم کے پیغمبر پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو اس میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج وہی قوم اپنے پیغمبر کے فرمان پہ عمل نہیں کرتی۔ آج تعلیم سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، آج شکشا سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اتنا یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، بہت جلدی اپنی جگہ پہ آپ بیٹھ جائیے گا، اور جو لوگ ادھر طلبہ ہمارے ہیں یا تو منبر رسول پہ آ جائیں یا جہاں جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جائیے گا۔ تعلیم کتنی ضروری ہے، یہ مدرسے کتنے ضروری ہے، یہ مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ کی کیا اہمیت ہے۔ آج وہ بات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ تم جانتے ہو جب پیغمبر نے اعلان نبوت فرمایا تو پورے مکے میں کتنے لوگ لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے؟ 17 لوگ لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے پیغمبر نے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ مدینے والے مصطفیٰ جب اس دنیا ظاہری سے تشریف لے جا رہے ہیں، اس سے پہلے آپ یہ سنیے گا، ایسا پیغمبر آپ ہم کو لا کر کے تو دکھاؤ کہ جو جنگ بدر میں گرفتار ہونے والے قیدیوں سے فرمائے تم نے جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے وہ میرے جانثاروں میں 10 کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، میں اس کو آزاد کر دوں گا۔ یہ پیغمبر ہمارے ہیں جنہوں نے فرمایا تم میرے 10 جانثاروں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دو تو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ آؤ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھو، جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا تو صرف 17 لوگ لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے، اور جب میرے آقا اس دنیا ظاہری سے تشریف لے جا رہے ہیں تو پیغمبر نے 1.25 لاکھ کے ہاتھ میں قلم عطا فرما دیا، اور 1.25 لاکھ کے پاس میں تعلیم تھی، اور پیغمبر کے دنیا ظاہری سے تشریف لے جانے کے بعد میں ابو بکر صدیق کا دور آتا ہے، عمر فاروق اعظم کا دور آتا ہے، عثمان غنی کا دور آتا ہے، مولا علی کا دور آتا ہے۔ مولا علی کے دور تک نہ مردوں میں کوئی مرد ان پڑھ تھا اور نہ عورتوں میں کوئی عورت ان پڑھ نظر آ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک تعلیم کا معاملہ حق ہے، حق ہے۔ زندہ باد زندہ باد، بہت خوب ماشاءاللہ۔ جب تک ہم تعلیم سے جڑے رہے، جب تک ہم ایجوکیشن سے جڑے رہے، اٹھاؤ تاریخ 1200 سال تک کامیابی کا صحرا ہمارے سر پہ بندھا۔ بے شک 1200 سال تک سرداری ہماری رہی، لیکن آپ بھاگ گئے کالج کی طرف، آپ بھاگ گئے یونیورسٹی کی طرف، آپ بھاگ گئے اسکول کی طرف۔ 7 ساگر پار کی تعلیم نے رسوا کیا۔ کامیابی چاہیے، قرآن سکھانا چاہیے، یہ قرآن ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو قرآن کی تعلیم سے ہٹ کے تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ قرآن کتنا ضروری ہے، اوپر تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھیں، یہ قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، بے شک ہر چیز کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ ہیرے قرآن کے اندر موجود ہے، موتی قرآن کے اندر موجود ہے، صدف قرآن کے اندر موجود ہے، گوہر قرآن کے اندر موجود ہے، اور جس مریض کو دنیا کے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو اس کی شفا بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، میں کسی یونیورسٹی کا مخالف نہیں ہوں، میں کسی کالج کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ کالج وہ ہے، اگر آپ نے مدرسے میں اپنے بچے کو نہیں بھیجا، اگر اساتذہ کے سامنے بچے نے زانو ادب طے نہیں کیا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ یونیورسٹی میں پڑھنے والا، کہیں پڑھنے والی تسلیمہ نسرین نہ بن جائے، کہیں سلمان رشدی نہ بن جائے۔ تسلیمہ نسرین مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی، لیکن ہوا کیا، مدرسے کی بیسک تعلیم اپنی مذہب کی تعلیم نہیں تھی۔ یونیورسٹی نے کیا بنا دیا، کالج نے کیا بنا دیا، مذہب اسلام کے خلاف لجہ نام کی کتاب اس نے لکھ ڈالی۔ سلمان رشدی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، لیکن بیسک تعلیم مدرسے میں نہیں تھی۔ دیکھ لو اس نے اسلام کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ ارے یہ یونیورسٹی کے پروڈکٹ ہے جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، اگر مدرسے کا پروڈکٹ بتا دوں تو تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اگر مدرسے کا پروڈکٹ دیکھنا ہے تو مدینے شریف میں ابو بکر صدیق کو دیکھو، عمر فاروق اعظم کو دیکھو، عثمان غنی کو دیکھو۔ ارے مدرسے کا پروڈکٹ دیکھنا ہے تو مولا علی کو دیکھو، کربلا کے حسین اعظم کو دیکھو، بغداد کے غوث اعظم کو دیکھو، کوفے کے امام اعظم کو دیکھو۔ ارے مدرسے کا پروڈکٹ دیکھنا ہے تو اجمیر کے غریب نواز کو دیکھو، مدرسے کا
अहमद रजा खान को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मदरसा है, ये मदरसा है। इन मदरसों को क्या समझते हो कि मदरसे तुम्हारी जरूरतों का नाम है। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए ना, उस दिन मुसल्ले पे खड़े होने के लिए इमाम तक नसीब नहीं होगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए ना, उस दिन जनाजे रखे रह जाएंगे, कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला तक नसीब नहीं होगा। ये मदरसे ही का तो प्रोडक्ट है। अरे जब बच्चा पैदा होता है तो कान में अजान देने के लिए मदरसे ही का प्रोडक्ट जाता है। अरे जब शादी होती है तो निकाह पढ़ाने मदरसे ही का प्रोडक्ट जाता है। सच है। और जब इंतकाल होता है तो नमाज जनाजा पढ़ाने भी मदरसे ही का प्रोडक्ट जाता है। तो ये मदरसा तुम्हारे पैदा होने से लेकर के मरने तक की जरूरत है। इन मदरसों की तवज्जो तो अफसोस होता है कि गैरों से हमको क्या गिला, जब अपनी उंगली उठाते हैं तब अफसोस होता है। आज मदरसों के ताल्लुक से उंगली उठा देती, मेरी कौम कहती क्या जरूरत थी मदरसों में। हम देखते बच्चे खेलते रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, बच्चों को हम घूमते देखते हैं। ये हालात है ना आज मैं आपको बताता हूँ। बादशाह हारून रशीद का नाम आपने सुना है? बादशाह हारून रशीद और उसकी बीबी जुबैदा खातून, इन दोनों ने बैठ के मशवरा किया कि कोई काम रज़ाए इलाही के लिए करते, कोई नाम के लिए नहीं। तो जुबैदा ने पैसा इकट्ठा करके उस वक्त 1,70,000 दिरहम खर्च हुए थे और एक नहर खुदवाई थी। आज भी आप गूगल पे सर्च करके देख लें, नहर जुबैदा के नाम से बहुत लंबी नहर है। और हमारा ही नाम ना आए इसलिए सबका चंदा लिया उसमें, ताकि कोई ये ना कहे कि जुबैदा ही ने खर्च किया है, चंदा लगाया उसमें। अब देखिए काम कैसे होता है। हारून रशीद के एक भाई हैं जिनका नाम है मामून रशीद। मामून रशीद ने भी काम रज़ा इलाही के लिए किया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मस्जिदें तामीर करवाई, उन्होंने मस्जिदें बनवाई, मदरसे तामीर करवाए और मदरसे के खर्च की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। इन उलमा की तवज्जो दुआएं चाहता हूं असातिज़ा की। मदरसे के खर्च की जिम्मेदारी ली है मामून रशीद ने अपने ऊपर। सुभान अल्लाह, ईमान ताजा हो जाएगा। एक दिन मामून रशीद के दिल में ये ख्याल आया कि लाओ ये मदरसा मेरी सरपरस्ती में चलता है, देख के आऊं तालीम कैसी हो रही है, पढ़ाई कैसी हो रही है। आए मामून रशीद। उस दौर की बात है जिस दौर में मोबाइल का दौर नहीं था, इंटरनेट का जमाना नहीं था, सैटेलाइट और अखबार का जमाना नहीं था। देखा तो बच्चे खेल रहे, देखा तो बच्चे आपस में बैठ करके बातें कर रहे, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है। आए बोले क्या फायदा ऐसी मदरसे को चलाने से जिसमें इतना पैसा मैं खर्च कर रहा हूं और कोई मुझे पढ़ता हुआ भी नहीं मिला। दिल टूट गया। ये सबक है हमारे लिए जो मैं बोलने जा रहा हूं। मामून रशीद निकले मदरसे से, दिल में ये ख्याल आया था कि ऐसा मदरसा बंद कर देना चाहिए जहां पर पढ़ाई ही नहीं हो रही है। जब थोड़ी दूर बढ़े तो एक पेड़ के नीचे एक बच्चा किताब पढ़ता हुआ नजर आया, मुताला करता हुआ नजर आया। और जब वो मुताला कर रहा था ना तो इतना खो गया था मुताले में कि मामून रशीद का पता भी नहीं चला कि मामून रशीद आ गया। बच्चे को सलाम किया, बच्चे ने जवाब दिया, फिर पढ़ने लगा। मामून रशीद ने पूछा बेटा कहां पढ़ते हो, मुझे पहचानते हो? कहा नाम बताओ। कहा मामून रशीद, ये मदरसा मेरी ही सरपरस्ती में चलता है, तुम कौन से मदरसे में पढ़ते हो? तो उस बच्चे ने कहा कि मैं इस मदरसे में पढ़ता हूँ। उसका नाम लिया। मामून रशीद कहता है अरे वो मदरसा तो मेरी सरपरस्ती में चलता है। कहा मेरे मदरसे में ऐसे मेहनत करने वाले भी तालिबे इल्म पढ़ते हैं। तो मामून रशीद के दिल से वो ख्याल निकल गया। मामून रशीद कहता है ना फारिग हो मेरे मदरसे से 50-60, लेकिन एक ही बच्चा काफी है, ये एक ही बच्चा काफी है। मामून रशीद ने कहा बच्चे तू अपना नाम तो बता। अरे वो बच्चा कौन है? जो बच्चा उस मदरसे में पढ़ता था, आज पूरी दुनिया उसी बच्चे को इमाम गजाली के नाम से जानती है, जिसने तसव्वुफ की किताबें भी लिखी है, जिसने जो अपने वक्त का मुजद्दिद बन करके चमका है। ये मदरसों की शान होती है। अरे 10 बच्चे फारिग होते हैं, अगर उनमें से
काबिल निकल गया तो वो पूरी बस्ती को बख्शवाने के लिए काफी है। वही बच्चा तुम्हारे लिए नाम रोशन करने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चा इमाम गजाली है। देख लो तारीख उठा करके। मामूर रशीद कहता है मेरे मदरसे के लिए यही एक बच्चा काफी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मदरसा अहले सुन्नत